জুহি, এতক্ষণে সময় হলো? তুই একটু বদলাসনি। বদলাবো কেন? আয় তোকে একটা জিনিস দেখাই। জুইমা, ওকে একটু রেস্ট নিতে দাও। ওসব হবে কোন? এই আমার লাগেজটা। তুই চল না, চল। কতদিন পরে এসছিস, মনে আছে? সই, এই সই, এই দেখ আমার প্রথম প্রেম। তুই দেখে দেখে বাবা দিয়েছে আমাদের স্বর্ণকমল। তোর জন্য একটা সারপ্রাইজ আছে। মানে? এই দেখ, বাহ কি সুন্দর। এটাও স্বর্ণকমল জুয়েলার্সে। আমাদের ভালোবাসাটা একই রয়ে গেল বল। স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। পড়ায় আশা যেন না হারায়। শুধুমাত্র পরীক্ষিত গ্রহরত্ন কিনুন, মনের শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখুন। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, খোয়াই, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। We are hiring experienced trainers for skill training project in Agartala. Food processing with 2 to 3 years experienced in baking and street food. Fish culturing with 2 to 3 years experienced in biofloc fish rearing. Candidate having any graduate degree with diploma or certificate in the relevant field can apply for the post. The job will be taken on first come first serve basis with attractive salary. Contact Don Bosco Vocational Training Center, Agartala, West Tripura. To apply, call 7005 440 089 or 7005 711 893. Email to us at jpulinsdb@gmail.com or bitsskillshillong. মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন। লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে 1টি চামচ ফ্রি। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। যখন কিছুই ঠিক চলছে না, আর একটা ভুল সিদ্ধান্ত নেবেন না। শুধুমাত্র পরীক্ষিত গ্রহরত্ন কিনুন, মনের শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখুন। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, খোয়াই, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। আরে দাদা, ঘুমোচ্ছে
রাগ করেছো? দেখো তো কোনটা বেশি ভালো। দুটোই তো সেম। যেমন করে তোমার কাছে দুটোই সেম, আমার কাছেও তোরা দুজন সেম রে পাগলি। সত্যি? একদম সত্যি। Boskian Sohi Luxury So. We are hiring experienced trainers for skill training project in Agartala. Food processing with 2 to 3 years experienced in baking and street food. Fish culturing with 2 to 3 years experienced in biofloc fish rearing. Candidate having any graduate degree with diploma or certificate in the relevant field can apply for the post. The job will be taken on first come first serve basis with attractive salary. Contact Don Bosco Vocational Training Center, Agartala, West Tripura. To apply, call 7005 440 089 or 7005 711 893. Email to us at jpulinsdb@gmail.com or bitsskillshillong@gmail.com. This is Hializo Matia. Hello and welcome to your most exclusive daily news. Firstly, let us look at the headlines of the day. The victory of the three kingdoms is the victory of Atmanirbhar Bharat, the victory of integrity and prosperity. Tripura Chief Minister Dr. Manik Saha thanked the people of the three states for the love they have shown towards Prime Minister Narendra Modi and the BJP. On Monday, Modi slogan was raised at Ompi Tusham Mairang 2. On this day's victory rally organized at Thalsora of Tusham Mairang under Ompi constituency was attended by BJP Vice President Patalpina Jomatia as chief guest. The numbers of HIV/AIDS patients has increased significantly in the state. The number of AIDS patients is mostly high among students. This is a matter of concern, said by Chief Minister Dr. Manik Saha while speaking at the function of The Panchayat Secretary has been suspended from service in West Kalabaria Panchayat of Bharatchandra Nagar block due to allegation of widespread financial corruption of 10 lakh rupees. A young girl from Ampura area was missing since 11th of November. The name of the missing girl is Kumbar Devarma. It is known that she went to a fair at Simna but she doesn't return back home. A missing diary was filed at Khoi police station later. A cattle thief was caught including 3 stolen cows while he stopped to buy a bidi. The thief name is Jamal Hussain. Incident occurred at Sonamura Bezimara area. Bringing to you the news of the day.
The victory of the three kingdoms is the victory of Atmanirbhar Bharat, the victory of integrity and prosperity. Tripura Chief Minister Dr. Manik Saha thanked the people of the three states for the love they have shown towards Prime Minister Narendra Modi and the BJP at a press meet held at State BJP office on Monday. Chief Minister Dr. Manik Saha and State BJP President Rajiv Bhattacharya held a press conference at the State BJP office on Monday. The Chief Minister today alleged that the opposition played caste politics in the recently concluded election. But the opposition has got the answer. He said that the Prime Minister is the guarantee, and this guarantee is the victory. This win is also for women. The results of Prime Minister's good governance have been witnessed through these results. On behalf of Bharatiya Janata Party, Tripura Pradesh, the Chief Minister expressed his sincere gratitude and greetings to the people of the four states. The Chief Minister claimed that the people rejected the India alliance. It was evident in the huge victory in three states. Chief Minister Dr. Manik Saha also claimed that the people rejected the Congress and proved once again that the people do not want the Congress. He said that in 2024, the BJP will again form the government at the center under the leadership of the Prime Minister. The result of these three states are a reflection of Narendra Modi's fight against corruption. The Chief Minister is hopeful that he will win both seats in Tripura. আমরা দেশের যুব শক্তির উন্নয়ন চাই। নিয়োগ নীতিতে আমরা দেখেছি যে দুর্নীতি, যে যুব সম্প্রদায়ের যে অসন্তোষ এবার ছত্তিশগড়, তেলেঙ্গানা এবং রাজস্থানে প্রভাবিত হয়েছে। আমি বিশেষ করে তেলেঙ্গানার জনগণকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। জনগণের জন্য কাজ করার ক্ষেত্রে কোনো অবস্থায় বিজেপি বাধা হবে না। কেন্দ্রীয় সরকারের স্কিল ইন্ডিয়া এবং মেক ইন ইন্ডিয়ার মতো সিদ্ধান্ত দেশের যুবাদের স্বনির্ভর হতে অনুপ্রাণিত করেছে। আপনারা সবাই জানেন এবং আমরা সবাই জানি যে কোভিড-19 যে অতিমারীর যে চ্যালেঞ্জ আমাদের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যেভাবে সেটার মোকাবেলা করেছে, আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির সমস্ত যারা আমাদের পার্টির মেম্বাররা আছেন যেভাবে সেটাকে চ্যালেঞ্জ করে যেভাবে ওটাকে মোকাবেলা করেছেন, সরকারের এই আন্তরিকতা ও দায়িত্বশীলতা যেটা আমাদের দেশবাসী সবসময় স্মরণ করে, সেইভাবে এইবারের রেজাল্ট আমরা দেখতে পেয়েছি। উন্নয়নের জন্য বিজেপির যে প্রতিশ্রুতি যেটা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বারবার দেন, সেটা সেই কারণে এবারে বিশেষ করে উদ্যোগ ও পরিকাঠামোর যে উন্নয়ন তার উপর যে অগ্রাধিকার এই সরকার দিয়েছে, কেন্দ্রীয় সরকার মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি বারবার তার উপর যে উনি সেটার উপর বারবার বলেছেন, সেটার কারণে কিন্তু এই নির্বাচনে আমরা সেই ইতিবাচক প্রভাব আমরা দেখতে পেয়েছি। এই নির্বাচনের ফলাফল প্রমাণ করছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির যে সবকা সাথ সবকা বিকাশ প্রয়াস ও তার যে বিশ্বাস, সেটা কিন্তু আমরা এখানে দেখতে পেয়েছি। জনগণ এই নির্বাচনে কংগ্রেসকে প্রত্যাখ্যান করেছে এবং জনগণ যে কংগ্রেসকে আর চায় না সেটা কিন্তু আবার প্রমাণিত হয়েছে। ফলাফলের এই হ্যাট্রিক আমাদের মাননীয় সভাপতি বলেছেন যে 2024 সালের লোকসভা নির্বাচনে তার প্রতিফলন। আমরা নিশ্চিত যে আগামী 2024 সালে আবার মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে কেন্দ্রে আবার সরকার গঠন হবেই। দুর্নীতির বিরুদ্ধে যে লড়াই মোদিজি শুরু করেছিলেন তার প্রতি মানুষের সমর্থনের প্রতিফলন আমরা এই তিনটি রাজ্যের ফলাফল থেকে আমরা বুঝতে পারছি। এই জয় দরিদ্র বঞ্চিতদের জয়। কংগ্রেসকে শুধুমাত্র নির্বাচনের সময় সোশ্যাল মিডিয়াতে আমরা দেখতে পাই, আর বিজেপি 365 দিন কাজ করে এবং মানুষের পাশে সর্বসময় আমরা কাজ করে থাকি। আমরা সবসময় জানি সেবাই আমাদের সংগঠন, সেবার মাধ্যমেই আমরা থাকতে চাই এবং সেটা আমরা করে থাকি। এই নির্বাচনে বিজেপির জয় সারা বিশ্বে প্রভাবিত হবে এবং এতে করে যারা দেশের সুস্থিতি এবং উন্নয়নের জন্য যারা আন্তর্জাতিক বিনিয়োগকারীদের আশ্বস্ত করবে এই ফলাফল। দেশের জনগণ শক্তিশালী ও মজবুত সরকারের জন্য ভোটদান করে সেটা সারা বিশ্বের জনগণ প্রত্যক্ষ করছে। বিজেপি সরকার শুধু নীতি প্রণয়ন করে না, তারা সঠিক লাভার্থীদের কাছে উন্নয়নের সুফল পৌঁছানো নিশ্চিত করে। ভোটাররা হাওয়ায় ভাসমান যে বক্তব্য অন্যান্য পার্টির থেকে দেয় তাদের প্রতি কিন্তু যে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি সেটা কিন্তু এবার প্রত্যাখ্যান করেছে। মানুষ উন্নয়ন ও সুশাসনের সঠিক দিশাকে সমর্থন করে। এই জয় 2024 সালের লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির বিজয় সুনিশ্চিত করছে। এই জয় যারা দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দেয় এবং নিজেদের আড়াল করে তাদের কাছে এক সুস্পষ্ট সতর্কবার্তা দিয়েছে। এই জয় ঘামান্ডিয়া, আমরা ইন্ডিয়া বলছি, ঘামান্ডিয়া জোটের প্রতি সতর্কবার্তা প্রকাশ করছে।
রাজনীতিতে দেশ বিরোধী যে শক্তিকে উৎসাহিত করে নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ না করার জন্য কংগ্রেস এবং তার সহযোগী যে দলগুলো আছে তার প্রতি আমার বিনীত অনুরোধ রইল। এটা আমার দৃঢ় বিশ্বাস দেশবাসীর স্বপ্ন পূরণ হবে, প্রত্যেকের প্রত্যাশা পূরণের মধ্য দিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যে গ্যারান্টি বাস্তবায়িত করবে। তিসরিবার মোদী সরকার, বারবার মোদী সরকার, এটি এখন আর স্লোগান নয়, মন্ত্রে পরিণত হয়েছে। এটি ভারতবাসীর বিশ্বাস ও ভরসার মন্ত্র। এই রাজ্যেও লোকসভা নির্বাচনে আমরা জানি আমাদের দুটো সিট আছে, সেখানেও আমরা 2024-এ আমি নিশ্চিত যে আমরা জয়লাভ করব। এবং আমাদের গার্জিয়ান হচ্ছে, যিনি গ্যারান্টি সবসময় বলেন, আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি। সর্বশেষে আমি অভিনন্দন জানাই ভারতীয় জনতা পার্টির সর্বভারতীয় সভাপতি শ্রী জেপি নাড্ডাজিকে ও গৃহমন্ত্রী শ্রী অমিত শাহজিকে। অভিনন্দন জানাই আমাদের ভারতবর্ষের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীজিকে। সবাইকে নমস্কার। On this day, the Chief Minister claimed that Tripura will not be a factor in the East constituency in the Lok Sabha election, and that has been proved a few days ago in the 2 assembly by-elections. Reported by Prabir from Agartala, Chini Khorang. On Monday, Modi Modi slogan was raised at Ompi Tusham Mairang 2. On this day's victory rally organized at Thalsora of Tusham Mairang under Ompi constituency was attended by BJP Vice President Patalkanya Jomatia as a chief guest. Once again, an alliance of opposition party has become empty. Once again, BJP has sat on the throne of government by winning an election with highest numbers of votes at 3 states. The result of 3 different places has shown that, The results of 3 different places has shown that on the coming Lok Sabha election of 2024, BJP will sit on the throne of government again in the central. And in the celebration of BJP winning the election in 3 states on Monday, the victory rally was held at Thalsora of Tusham Mairang under Ompi constituency. The victory rally was attended by BJP Vice President Patalkanya Jomatia as a chief guest. Under the initiatives of BJP Vice President Patalkanya Jomatia, a slogan of Modi Modi was raised at Ompi Tusham Mairang area 2. अरे ताल दो बीजेपी अरे ओम बीजेपी अरे पापुरा अरे उदो बीजेपी अरे तल्ला अरे हमरा करा बीजेपी अरे तुमरा करा बीजेपी बंद भारत माता की बीजेपी राजस्थान है छत्तीसगढ़ है वो मिया तो फ्लाइंग मनी बगै तिनी जतो सारा देश ने जतो खतम खाजाकलाई मुडी न त्यही में कप्लाई खैनी बगै साइको गजा अब बा खा खायो ओ तियारी माइरङ आमसेनी बरङ त्यही सारा त्रिपुरानी बरङ बसकागो मुडी न जतो फान्डमै नखोंले हामारे नानानि निरोग रोंनाय रोंयां खामखे हामारे केप्लेगी बिख्राबा बिख्रा खांग्राबा खांग्रानो बसाबदै मुंसा सुजुग माय खलायै हायनो ओ बक्सा खलायै बस्ता बक्सा गाबाय तंजानाय हिरो आबने बगैनो आसंग साराय दिनैनि ओ बिजय रेलिङो जतलो खाका हामिया पर देशबासिनो दैतिफ्राबासिनो मोदीनि सामुंनो कप्लाय तेइबो खायनानि बगै जों फानदलायबानि बगै जतलो हामबाय भारत माता की जय बीजेपी जिंदाबाद मोदी जी जिंदाबाद BJP Vice President Patalkanya Jomatia spoke a few words speaking allegedly against the opposition parties in the program of Victory Rally. Reported by Amit from Ompi, Chini Khorang. The numbers of HIV/AIDS patients has increased significantly in the state. The number of AIDS patients is mostly high among students. This is a matter of concern, said by Chief Minister Dr. Manik Saha while speaking at the function of MBB College convocation ceremony organized at Rabindra Bhavan in the capital on Monday.
MBB College convocation ceremony was held at Hall Number 1 of Rabindra Bhavan in the capital on Monday. Chief Minister Dr. Manik Saha inaugurated the program by lighting the lamp. Apart from Chief Minister Dr. Manik Saha, AMC Mayor Deepak Mazumdar, prominent philanthropist Rajiv Bhattacharya, Director of Higher Education Department N.C. Sharma, and others were present on the occasion. Speaking on the occasion, Chief Minister Dr. Manik Saha said that the number of AIDS patients in the state has increased a lot. The number of AIDS patients is high mostly among students. This is a concern. The future of Tripura state will depend on the students. Further, he also said that MBB College is a traditional college. 3 more private universities are being established in the state of Tripura. In the field of education, emphasis has been given on infrastructure development. 1 lakh project have been launched in the state of Tripura. 18-19 শিক্ষাবর্ষে রাজ্যে ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ইনফরমেশন টেকনোলজি আপনারা সবাই জানেন আগরতলায় চালু করা হয়েছে এবং আগরতলায় বুদ্ধ মন্দিরের নিকট যেটা আগে বিএড কলেজ ছিল সেটাকে ন্যাশনাল ফরেনসিক সায়েন্স ইউনিভার্সিটি সেটা 2021-22 শিক্ষাবর্ষে চালু হয়েছে। তাছাড়া এখানে মেডিকেল কলেজ দুটো আছে, ডেন্টাল কলেজ এখানে এই বছর থেকে শুরু হয়েছে, আমাদের নার্সিং কলেজ এখানে শুরু হয়েছে এবং ত্রিপুরা ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি টিআইটিতে একটা ড্রোন সেন্টার সেখানেও সেটার উদ্বোধনে আমি গিয়েছিলাম, সেখানেও ড্রোন প্রযুক্তির বিকাশ গবেষণার সুযোগ রয়েছে। তো সেইভাবে আমরা চেষ্টা করছি এই সরকারের মাধ্যমে। আমরা ত্রিপুরার পশ্চিম ত্রিপুরার জিরোনিয়া একটি আইন কলেজ আমরা 2022-তে সেখানেও আমি গিয়েছি, সেটারও উদ্বোধন আমরা করেছি এবং শুধু তাই নয় 2022 সালে রাজ্য বিধানসভায় দ্বারা পাশ করা একটি আইন দ্বারা ত্রিপুরা একটি জাতীয় আইন বিশ্ববিদ্যালয় আমরা এখানে স্থাপন করেছি। সেইভাবে আমরা সব দিকে ইভেন উইমেন্স পলিটেকনিক হাপানিয়া, টিটিএডিসি পলিটেকনিক কুমলুং এবং ধলাই ডিস্ট্রিক্ট পলিটেকনিক আমবাসাতে যারা ইংরেজিতে যাতে তার দক্ষতা বৃদ্ধি পায় তার জন্য আমরা সেই ব্যবস্থা করছি। আপনারা শুনে খুশি হবেন 2022 সালে যে স্থাপিত 3টি নতুন কলেজ আমরা স্থাপন করেছি, তার সাথে আছে 25টি জেনারেল ডিগ্রি কলেজের মধ্যে 22টি কলেজ ন্যাশনাল অ্যাক্রিডিটেশন অ্যান্ড অ্যাসেসমেন্ট কাউন্সিল দ্বারা স্বীকৃত হয়েছে। শচীন দেব বর্মন মেমোরিয়াল গভর্নমেন্ট মিউজিক কলেজটিও ন্যাক দ্বারা স্বীকৃত হয়েছে। 2022-23 সালে বিভাগের অধীনে 13টি কলেজ এনসিসির একটি বিষয় হিসাবে চালু করা হয়েছে। ধাম্মাদীপা ইউনিভার্সিটি আপনাদের যেটা বললাম একটু আগে, টেকনো ইন্ডিয়া ইউনিভার্সিটি, আর্যাবর্ত ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, সেগুলোর বিল আমাদের বিধানসভায় পাস হয়েছে। তো আমরা মহারাজা বীর বিক্রম কলেজ স্পেশাল অ্যাসিস্ট্যান্স ক্যাপিটাল মাধ্যমে যেটা একটু আগে বললাম 77 করোড় আমরা সেখানে নতুন সায়েন্স বিল্ডিং করার ব্যবস্থা করেছি। অর্থাৎ সেইগুলো তো সরকার করবে, কারণ সেটা যেহেতু আমরা কমিটমেন্ট আছে সেগুলো আমরা করব। আমি আবার একটা কথাই বলবো এবং এক সেন্টেন্স বলে আপনার বক্তব্য শেষ করব যে আগামী দিন যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি যেটা বলেন যে চড়াই বেতি চড়াই বেতি চড়াই বেতি, দ্য শো মাস্ট গো অন, এবং যে আমরা নেক্সট জেনারেশনের কাছে যে পাওয়ারটা আমরা দিতে চাই ইট ইজ ইউ, এবং সেইভাবে আগামী দিন সবাই একটা সুন্দর পরিবেশ এই কলেজে সৃষ্টি করবেন, জ্ঞান অর্জন করবেন, ত্রিপুরা রাজ্যকে শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা বানাবেন এবং ভারতবর্ষকে শ্রেষ্ঠ ভারত বানানোর শপথ আপনারা নেবেন এই আশা রেখে আমি। On this day, Chief Minister Dr. Manik Saha presented the information about what has been done in the state of Tripura for the development of education. The presence of MBB college students was noticeable in the event. Reported by Pranav from Agartala, Chini Khorang. The Panchayat Secretary has been suspended from service in West Kalabaria Panchayat of Bharatchandra Nagar block due to allegation of widespread financial corruption of 10 lakh rupees. The district magistrate of South District has ordered the dismissal of Panchayat Secretary Anat Pal of West Kalabaria Panchayat due to allegations of widespread financial corruption of 10 lakh rupees. According to the details, it is known that more than 10 lakhs of rupees have been extorted from West Kalabaria Panchayat, and Panchayat Secretary Anat Pal is involved in this financial corruption. It is known that locals of Bharatchandra Nagar block has complained to Bharatchandra Nagar block authorities about widespread irregularities and financial corruption in various areas, including the construction of drinking water sources in various areas of West Kalabaria Panchayat under Bharatchandra Nagar block of Belonia subdivision.
After a few months of receiving the complaints, Bharat Chandra Nagar Panchayat Samiti Chairman Putul Pal Biswas, CDO Kaveri Nath, additional CDO Sudeep Kar visited various places in West Kalabaria Panchayat area. Meanwhile, during the inspection, the Panchayat did not find any sign of construction of drinking water source in several such places in the area. Later, after all the inspection, the Panchayat Secretary has been suspended from service in West Kalabaria Panchayat of Bharat Chandra Nagar block due to allegation of widespread financial corruption of 10 lakh rupees. না পশ্চিম কলাবাড়িয়া পঞ্চায়েতের সচিব শ্রী অনাথ পাল উনি দীর্ঘদিন ধরেই এরকম অনিয়মের সাথে যুক্ত। আমরা যেটা তদন্ত করে জানতে পারছি বিগত 21-22 থেকে যে সেটা কর্তৃপক্ষরে ঘুমে রেখেই পুরোটা এইভাবে ওয়ার্ক অর্ডার হয়েছে, কাজ কিন্তু ফিল্ডে কোনো কাজ হয়েছে না। উনি সেটা করছেন এবং পঞ্চায়েত বডি পুরোটা সবাই জানে কিনা সেটা আমরা জানি না, কিন্তু আমরা দেখছি যে টাইম টু টাইম সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে এবং ওয়ার্ক অর্ডার করা হয়েছে, ফান্ডও স্যাংশন হয়েছে। সব ক্ষেত্রে উনি আবার বিডিওর কাছ থেকে পারমিশনও নিচ্ছেন না, ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রেই নিচ্ছেন না। তারা ফান্ড খরচ করছেন, পঞ্চায়েতের ফান্ড খরচ করে নিচ্ছেন, কিন্তু ফিল্ডে কোনো বাস্তবে কোনো কাজ হয়েছে না। এর জন্য যখন আমরা পঞ্চায়েত পরিদর্শন করি, এটা যে ব্যাপারটা যখন নজরে আসে, অভিযোগও এসছে পঞ্চায়েত থেকে, ব্যাপারটা নজরে আসার পরে আমরা সবাই এটা তদন্ত করে দেখছেন। ভিডিও ম্যাডামের নির্দেশ অনুসারে আমরা গেছি, তদন্ত করছি ফিল্ডে, তদন্ত করে দেখছি যে কোনো কাজ পাওয়া গেছে না ফিল্ডে। তখন আমরা এটা রিপোর্ট করছি ম্যাডামকে এবং সেই অনুসারে ম্যাডাম ভিডিও ম্যাডাম অ্যাকশন নিয়েছেন। স্যার কত লক্ষ টাকার নয় ছয়? 9,75,000 টাকার মতো, প্রায় 10 লক্ষের কাছাকাছি। আমরা 3 বছরের ইয়ে করে আমরা পাইছি যতটুকু। তো স্যার এর আগেও পুকুর খনন নিয়ে একটা সমস্যা হয়েছিল। পুকুর খনন নিয়ে সমস্যাটা আমাদের ঠিক জানা নাই, এটা কি হয়েছিল এটা ঠিক জানা নেই। আমরা এখানে যেটা পাইছি 15 ফাইন্যান্স এবং পিডিএফ থেকে পঞ্চায়েত যে কাজটি করার কথা, যে অ্যাকশন প্ল্যান তার অনুসারে তারা যে কাজ দিছে এবং প্রায় সবগুলো কাজই আপনার এই শ্যালো টিউবওয়েল খনন, তো এই কাজেই সবচেয়ে বেশি এটা গন্ডগোলটা হয়েছে। এখন ওনাকে কি পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে আপনাদের তরফ থেকে? কি পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে ওনার বিরুদ্ধে? ওনার বিরুদ্ধে বিডিও ম্যাডাম সেটা ডিস্ট্রিক্ট অথরিটি এবং ডাইরেক্টর পঞ্চায়েতকে জানাইছেন। এরপর ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট স্যার ওনার বিরুদ্ধে সাসপেনশনের অর্ডার দিয়েছেন। সাসপেনশন করা হয়েছে, ওনারে চাকরি থেকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। The corruption of lakhs of rupees in the public treasury in the name of creating a source of drinking water for the people has caused widespread anger among the people living in the Panchayat area. Bureau Report, Chini Khorang. A young girl from Ampura area was missing since 11th of November. The name of the missing girl is Kumbar Devarma. It is known that she went to a fair at Simna, but she doesn't return back home. A missing diary was filed at Khoi police station later. On the last 11th of November, a young girl from Ampura area of Khoi went out from her house to go to fair at Simna, but she did not return back home from the fair. Since then, she has been missing. The name of the girl is Kumbar Devarma. According to the details, it is known that Kumbar Devarma went to the fair with a man named Animesh Devarma from Baijalbari, Khoi. After the girl went missing, the family of Kumbar Devarma started looking for her but could not find her nowhere. Later, the parents of Kumbar Devarma, with no other option, came forward to the media and seek for help. Gani ni sajak bahai ke kamaka kia sagare. Ani sajak khungkai mela thana hanai thangmani tak thano borobotong borobolsa ang saimiya ani sajakno mokhang bunugya kho taksung joratei kunu hospata mayaku ani sajakno ang tabukbo mokhang nugya khu. Logorongno tam ko kajanai. Logorongno ang kobogo jekhini pano nukto ani sajakno nukhe ano sarna bagui. Ani monai khoroksa Kumbar Devarma gomai tongkha जों nok phangui rutubi naibo tikhlai malia ang tini media ni thurute ani monai no tikhlai de mano hinai ang norok no maringkha norok phaima bagui ang norok no belaike hambai maya phar ngai puilan chimike saikane gade bahai bahai thanga puila ani monai 27 তারিখ 11 মাস 2023 সোমবারনি সারিগো প্রায় অনুমান 7টা 8টা টামফোরো সিমনা মেলা থাংনা হিনি থাংমানি
बिनि दलाव बै थांना हिनि सावै थांगो ओमफ्राय मेला थांमानि परे नगो किफिलिया आंमानि परे जों फुन्दक खालायखा फुन्दक हाबिया जों बेलायखाय आसमसा हत बम्बंगै वानाखा रुतुखा मालिया आंमानि परे जों तिनि बाय प्राय 7 दिन तखा आमनि बागै जों तिखलाय मियांगै मिडियानि बिसिंति फानो जों मनायनो तिखलाय दे माना हिनि कयजाव ओमफ्राय दाखसु जरते बिनि जों जे साइमा माने हिंखाय मेला थांपुरु बनो बाक्सा मेलावा नुगो हिनि साका जे सा बाय नुग हिनि सिंमानि परे अनिमेश देबरमा बाय नुगो हिनि साव अनिमेश नि पाराले बरा अनिमेश नि पारा जों सावै मानखा जे बायजालबारि खिखरक सुया पाराव हिनै ओमफ्राय जों सावै मामानि लगे न अनिमेश देबरमा नगो थांखा जों थाङै बनो सोंहैखा नों बायदा आनि मोनाय कुमार देबरमा सिमना मेला थां समबारनि सारिकनि 7-8 टाइम ब अनिमेश देबरमा बखौ बाय थांगो सिका जे आं बायनो मेला थांगो हिनै आमनि परे जों बनो सुंका दाबुगान मोनाय बर' हिनै अनिमेश देबरमा साव निन मोनायनो त आं नगद तुना हिनै थांमानि निन मोनाय गारि कासाय बर' जानिबो थां पाइखा सावैमे हिनै साव कयता टाइम तुना हिनै नों मोनायनो तु हिनै सुंका ब साव 7-8 नि टाइम बंगन हिनै साव मैनि मोनानि बुंले तामा मोनानि मुंके कुमार देबरमा बनों न कलक दा खायका ब जोंनो कल बुखाया किसु खाया SMS कायसा खाया जों बेलायखे वाना जा अनिमेश देबरमा जोंनो कक थिकै साया ब साव हर 7-8 मेलाव थांग नग दुनिया हिनै तुबुमानि बियांग गारि कासाय थाकाराव हिनै साव जों बनो साका नों ब बायसि मेला थांमान उंगे नों बनो बोरै बरक बाहायके सायजुं हर 7-8 गारि कासारि रहना मुसुं हिनै मैना वाला मिसिं दाय रखा रखेगा थांगा रखा था थांगा जों थानाव थांगै मिसिं दायरि कायसारिका जे चिनि नग मनायाव माहायंगै कमाय तकाहिनै बरक चाइतगैन तंग किन्तु ब ताकसु जरतै बरक तिखलाय मायख अनिमेश देबरमा नले ताम साका अनिमेश देबरमा जोंनो जेबनो गारि कासारि रहो हिनै सामानि परे जों तेहा हत बम्बंगै नग किफिलि हाइका मिसिं दायरि सैका मिसिं दायरि रिमा परे जों 10 दिनो तेहा अनिमेश देबरमा नग थांगा बबाय मालायना हिनै किन्तु बा अनिमेश देबरमा न 8 दिन हयते नग मानि लिया जों बरबो थांगा ताकसु जरतै अनिमेश देबरमा ब नग करै जों आमसुक हिनै साइमानो The missing girl's parents' name is Father Ratendra Debarma and Mother Shantirani Debarma. They urge everyone to inform them if anyone knows about the whereabouts of their daughter Kumbar Debarma and to contact them in this phone number 9612636572 and the other phone number is 8787337918. Reported by Biplav from Kuwait, Chini Khorang. A cattle thief was caught including 3 stolen cows while he stopped to buy a bidi. The thief name is Jamal Hussain. Incident occurred at Sonamura Bezimara area. মানুষ বেড়া কত কষ্ট করে গরু ফেলে আর তোরা মানুষের গরু লে করছ মজা এছাড়া মুরা তাই করছে এখানে তখন এই গরুটি বাড়ি করুন তারা আপনারা আসামি লই যেতেন স্যার গরু একটা পাইছি আমরা একটা আমরা According to the sources, few days back, 3 cows of Mubarak Mia from Udaipur Razarbagh were stolen by a person named Kukandas from Sonamura Bezimara SC colony. Later, these cows were taken in the house of Jamal Hussain for some moment in Rabindranagar area. Later on Monday, the local people of Bezimara suspected after seeing Jamal Hussain and Kukandas carrying 3 cows in the rubber garden might be stolen from someone, which is why they caught them and informed the police. কি নাম আপনার? আমার নাম মামুন। কি হচ্ছে এখানে কি আপনার
এখানে বলতে আমার সমুদ্রের 3টা গরু চুরি হয়েছে। আচ্ছা, কবে চুরি হয়েছে? গরুটি চুরি হয়েছে রবিবারে রাত্রে 2:30টার দিকে। সম্বন্ধে কোন জায়গাতে চুরি হয়েছে? এটা চুরি হয়েছে আমার সমুদ্রের বাড়ি পুলিশ লাইন আরেকখানে দিয়ে রাখছে মানে বাগা পালানোর লেগে। আচ্ছা আচ্ছা। তো এই বাগা বাড়ির থেকে আজ গরুটি চুরি করে লয়েছে রবিবারে রাত্রে 2:30টার দিকে। আচ্ছা আচ্ছা। 2:30টার দিকে লয়েছে। আমরা তো রাত্রে বেলা খবরে বাড়ি গেছি 12টার পরে। এবার গেলা আমরা চারিদিকে লোক লাগাই রাখছি। তো আমরা লোক লাগানোর পরে এরপর খবর পাইছি যে এদিকে গরু আছে। হ্যাঁ, তো আমরা 2-3জন লোক আইছি, সেটা দেখি যে গরু আছে চোরও আছে। তো তারা ধরে আমরা এখন পুলিশের হাতে দিয়ে দিচ্ছি। কটা গরু আপনারা পাইছেন? আমরা এখন একটা গরু পাইছি। আর বাকি 2টা পাইছেন নি? বাকি 2টা পাইছি না। বাকি 2টা কইছে যে কোন বাড়ির মধ্যে আছে, তাই কয়ে দিছে অমুক বাড়ির মধ্যে যার বাড়িতে রাখছে কইছে। তখন আমরা পুলিশের হাতে দিছি। আমরা যাতে চাই যে এই চোরগুলা পুরো গ্যাং যাতে ধরা পড়ে, পুলিশ প্রশাসনের কাছে একটাই আবেদন। আচ্ছা, এই গরুটা সহ চোরটার কই থেকে আপনারা আমরা গরুটা সকালে নাইছেন মুরা ক্যাম্পের পিছনে বাগানের মধ্যে পাইছি। চোর সহ? চোর সহ। এর সাথে কে কে জড়িত আছে? এর সাথে আরো অনেকরা আছে, নাম কইছে পুলিশ মানে লোকেরা জন তারে ধরছে, তার কাছে কইছে যে আরো আছে লোক। তো 3টা গরু বাজার মূল্য কত হবে? 3টা গরু বাজার মূল্য ম্যাক্সিমাম 2,10,000। 3টা গরু। আপনার সমুদ্রের কি নাম? আমার সমুদ্রের নাম হলো টিপু মিয়া। বাড়ি কোন জায়গায়? পুলিশ লাইন। পুলিশ লাইন। আপনার নাম? আপনার নাম কি? জামাল হোসেন। বাড়ি কোন জায়গা? রবীন্দ্রনগর। রবীন্দ্রনগর কোন বাড়ি? জলখানার লাগে। ওয়ার্ড নম্বর কত? 4। এই জায়গাতে আপনারা আটকাইছে কে পাবলিক? আমি হয়তো গুতামাই চারজন ফোন করছে একটু এদিকে আছে আইসি সামনে ফোন পেট দিয়া কয় গরু আনছি। মানুষ তো কইতাছে আপনি গরু চুরি করছেন। গরু চুরি কবে? আমি কিতাম তো বিশ্বনাথ গরু আমি বলে বিশ্বনাথ গরু লইছিল। এত হাজার মানুষের ভিতরে কি আটকালো না আপনারা আটকাইলো? ব্যাপার কিটা? নেন মানুষ আসছিল না তো, শুধু আমি আসছিলাম। আমি আর যেতাম আর খবর দিয়ে চাতে। কটা গরু চুরি করছেন এই পর্যন্ত? আমরা কিতাম, আমরা রেকর্ড পাইছি না। আপনারা কোন সময়? কয়টার সময় তুমি? আপনি এনে কটার সময়? এই 10টা বাজবো সকাল 10টার সময়। কয়টা বাজে? 12টা বাজে এখন। তুই আপনি কি জানো গরু চুরির অপবাদ দিয়ে আপনি এখানকার স্থানীয় মানুষ আটকাইছে, আপনার লোক আরো তো আছে আপনি কইছেন। এই লোকটি কেটা কেটা? সত্য কথা কোন, সত্য কথা কোন, সত্য কথা বলে বাচ্চা যাবেন কোন আপনি যে আপনার লোকে যারা আসলে জড়িত আছে হেরা কারা নাম কোন? আমার তো নাই তো স্যার কেউ জড়িত না থাকলে আপনি সিঙ্গেল চুরি করছেন? আমি কিতাম চুরি করি, আমি কই না আছি গরুর কাছে। আপনার মানুষ আটকাইলে গেছে না না, গরু আলকাত পাইছে, আলকাত টিলাত না। লোকেরা তো কইতাছে আপনার সাথে গরু পাইছে। না না, গরু আইনা পারিতাম কাছে, আমার কাছে আনছে পরে। হ্যাঁ, না না, গরু আপনারা আনছে অন্য এত মানুষ থাকতে আপনারা কেন আটকাইলো এরা? এটা তো আমি বল গরু ব্যবসা করি বলে গরু চুরি করেন, এরপর আপনি কেন আটকাইছে? শুনলাম তুমি নাকি গরু চুরি করে নিয়ে জবাই করো। না না, মিছা কথা। আমি কিতাম গরু বলে চুরি করে জবাই করো? না না স্যার, জবাই করে বিক্রি করো? না না, মিছা কথা। মিছা কথা বলতে আমি জিঙ্গানা রবীন্দ্রনগর আইতে যাই বলা আমি কোন গরু চুরি বনের ভিতরে বা পাহাড়ের ভিতরে জবা করাও তোমার নম্বরে এমন বিরোধ আছে, রিপোর্ট আছে? না না স্যার, আমি কোন গরু জবা করি না। না, তুমি সত্য কথা কও। সত্যি স্যার। তুমি সত্য কথা কও, তুমি মিথ্যা কথা কইতাছো? না না, আমি কিতাম গরু জবা করাই। কিন্তু তোমার লোক আর কেটা কেটা আসলো? আমার লোক আর কেউ না, লোকের খুকুন কই একজন তে আনাইছে ফোন করিয়া। হ্যাঁ, এই জায়গার ভিতরে নির্জন এলাকার ভিতরে তোমার বাড়ি রবীন্দ্রনগর, তুমি এনে আছো কি? এনে তো স্যার ওই উপরে বাট্টার উপর দিয়ে কলোনিত। হ্যাঁ, তো এনে আনছে কেটা তোমারে? এখানে আনছে ফলাই নেই, ধরে লইছেন থেকে গরুটি কোন রাখছ? এমনি এমনি কি কাজ করো? মিস্ত্রি কাম করি। কি মিস্ত্রি? কাঠ মিস্ত্রি। Reported by Musharraf from Sonamura, Chini Khorang. Now, it's time for a short break. For more exclusive news and to get latest update about the state and the nation, keep watching Chini Khorang.
আরে দাদা, এত খুশি? নতুন কম্পিউটার? নতুন কম্পিউটার তো কত দিয়ে নিলে? বিশ্বাস হবে না, 7,000 টাকা। কি মাত্র 7,000 টাকা? 7,000 টাকা। কোথা থেকে নিলে? ব্রাইট কম্পিউটার। ব্রাইট কম্পিউটার? তাহলে চলুন আমরা ঘুরে আসি ব্রাইট কম্পিউটার থেকে। মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন। লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে 1টি চামচ ফ্রি। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। Welcome to the most exciting and exclusive news after a short break. Once more, let us look at the headlines of the day. The victory of the three kingdoms is the victory of Atmanirbhar Bharat, the victory of integrity and prosperity. Tripura Chief Minister Dr. Chini Khorang thanked the people of the three states for the love they have shown towards Prime Minister Narendra Modi and the BJP. On Monday, Modi slogan was raised at Ompi Tuisham Mairang 2. On this day's victory rally organized at Thalsora of Tuisham Mairang under Ompi constituency was attended by BJP Vice President Patalpina Jomatia as chief guest. The numbers of HIV/AIDS patients has increased significantly in the state. The number of AIDS patients is mostly high among students. This is a matter of concern, said by Chief Minister Dr. Chini Khorang while speaking at the function of The Panchayat Secretary has been suspended from service in West Kalabaria Panchayat of Bharatchandranagar block due to allegation of widespread financial corruption of 10 lakh rupees. A young girl from Ampura area was missing since 11th of November. The name of the missing girl is Khumbar Devarma. It is known that she went to a fair at Simna but she doesn't return back home. A missing diary was filed at Khoi police station later. A cattle thief was caught including 3 stolen cows while he stopped to buy a bidi. The thief name is Jamal Hussain. Incident occurred at Sonamura Bezimara area. Bringing to you the news of the day. Under the scheme of Viksit Bharat Sankalp Yatra and second edition of Prati Ghare Sushashan, on Monday a program of Mega Shibir was held by AMC of North Zone. AMC Mayor Deepak Mazumdar inaugurated the Shibir program by lighting the lamp. This day's Shibir program was held with total of 8 wards. The program was held at Bipani Bidan complex of Shamali Bazar and it was attended by social philanthropist Papia Datta, Pradeep Chanda of AMC North Zone and others. বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রা আমাদের দেশের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির হাত ধরে এটা শুরু হয়েছে এবং আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানি শাহর হাত ধরে প্রতি ঘরে সুশাসন 2.0 আমাদের রাজ্যে বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন ব্লক সাব ডিভিশন ডিস্ট্রিক্ট এবং নগর পঞ্চায়েত পৌরসভা পৌর নিগমে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। উদ্দেশ্য একটাই হচ্ছে যে আমাদের কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকারের যে সকল কর্মসূচি বা প্রকল্প রচনা করা হয়েছে যাদের জন্যে সেগুলি যাতে তাদের পরিবার এবং তাদের পরিজনদের তাদের কাছে সরকারি পর্যায়ে ঘরে পৌঁছানো যায়। আমাদের রাজ্যে প্রথম
আমরা দেখতে পেয়েছি যে একটা সরকার যে মানুষের যে সুবিধাগুলি সেগুলি ঘরে পৌঁছে দেওয়ার যে ব্যবস্থা করা হচ্ছে প্রতি ঘরে সুশাসন, সেটা প্রথম বছর আমরা করেছিলাম। খুব উৎসাহ উদ্দীপনার সঙ্গে মানুষ অংশগ্রহণ করেছিল, মানুষ সুযোগ পেয়েছিল, সুযোগ গ্রহণ করেছিল। এখন আমাদের সরকারের মনে হয়েছে যারা এই সুযোগগুলি এখনো পাননি কোনো কারণে, আগে যখন রাজ্য সরকার পরিচালনা ছিল যারা কমিউনিস্ট সময়, তখন দেখেছি ইচ্ছা থাকলেও অনেক সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করতে পারেনি। দলীয়ভাবে সরকারি সুযোগ অনুদানগুলি মানুষের কাছে পৌঁছত যারা দলের সঙ্গে যুক্ত ছিল, ওই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দলে। আমাদের প্রধানমন্ত্রী সরকার বিকাশের নীতিতে আমরা কিন্তু সেই চিন্তা ভাবনা নেই। আমাদের উদ্দেশ্য সরকারের প্রতিটি কর্মসূচি, প্রতিটি স্কিম যাতে যাদের জন্য তৈরি করা হচ্ছে তারা যাতে ঘরে বসে পান। আমাদের ওয়ার্ডের মাধ্যমে আমরা সেই ব্যবস্থা করার চেষ্টা করছি। আজকে আমাদের প্রথম পর্যায়ে দ্বিতীয় যে 2.0 প্রতিগত সুশাসন শুরু হয়েছে, সেটা এখন একটা ক্যাম্প আজকে থেকে শুরু হচ্ছে। বিভিন্ন আমাদের কমিশনার সাহেব আলোচনা রেখেছেন যে আমরা আমাদের বিভিন্ন জোনালে আগামীকালকে সেন্ট্রাল জোনালে হবে, 4টা জোনালে আমরা এটা প্রথম পর্যায়ে করছি, পরে আবার করবো। আজকে যারা এখানে আপনারা বিভিন্ন পর্যায়ে যারা সুযোগ বা সুবিধার জন্য এসছেন, বিশেষ করে পিআরটিসি, ইনকাম ট্যাক্স সার্টিফিকেট, বিভিন্ন ব্যাংকে, বিভিন্ন এগ্রিকালচারের যা যা সুবিধাগুলি আছে, ম্যারেজ রেজিস্ট্রেশন আরম্ভ করে এবং আয়ুষ্মান ভারত সমস্ত বিষয়গুলি এখানে থাকবে। যাদের এখনো করা হয়নি, যারা করতে পারেননি বা করার সুযোগ হয়নি, তারা এই ক্যাম্প থেকে সুযোগ নেবেন। আমাদের সরকার, আমাদের পৌর নিগম, আমরা আগামী দিন আপনাদের সমস্ত সুযোগ যেগুলি আজকে দেওয়ার কথা সেগুলি এখানে সঙ্গে সঙ্গে পেয়ে যাবেন। যেগুলি সময় লাগবে সেগুলি আপনারা আমাদের ওয়ার্ড থেকে আপনাদের কাছে পৌঁছে দেওয়া হবে। আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে সরকারি সুযোগ সুবিধাগুলি কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকারের এবং পৌর নিগমের যেসব সুযোগ সুবিধা আছে সেটা আপনাদের ঘরে আমরা সরকারের ব্যবস্থাপনায় আমরা পৌঁছে দেবো। তো আমার আশা থাকবে আমাদের যে উদ্দেশ্যে আমাদের সরকার, আমাদের কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকার আপনাদের জন্য যে স্কিমগুলি রচনা করা হয়েছে, যেগুলি সুযোগ আপনাদের পাওয়া উচিত বা পাননি সেই ব্যাপারে আপনাদের জানা উচিত। অনেকে জানেনই না যে আমাদের জন্য কি কি স্কিম আমাদের কেন্দ্রীয় সরকার, প্রধানমন্ত্রী এবং মুখ্যমন্ত্রী সরকার আমাদের এটা করেছেন। কাজে এটাকে জানতে হবে এবং সুযোগ গ্রহণ করতে হবে। সেই ক্ষেত্রে আমাদের যারা মাননীয় কর্পোরেটররা আছেন, আমাদের এমএসি মেম্বার আছেন, আমাদের অফিসাররা আছেন, আগরতলা পৌর নিগমের সরকারের পাশে থেকে সরকারের সমস্ত নিয়মকে সামনে রেখে আপনাদের কাছে সমস্ত সুযোগগুলি পৌঁছে দেওয়ার জন্য কিন্তু আমাদের এই বড় বিশেষ শিবির, সেটাকে আপনারা যাতে সফল হয়। প্রত্যেকটি মানুষ যাতে আমাদের সরকারি সমস্ত সুযোগ সুবিধা পায়, সরকারের যে দৃষ্টিভঙ্গি সেটা নিয়ে আমরা কাজ করছি। আগামী দিনে আমরা আগরতলা পৌর নিগমে সার্বিক সুন্দর আগরতলা করার ক্ষেত্রে এবং আগরতলা বসবাসকারী পৌর নাগরিকদের সমস্ত সুন্দর পরিষেবা দেওয়ার ক্ষেত্রে যেমন আমরা কাজ করছি, পাশাপাশি কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকারের সমস্ত সুযোগ সুবিধাগুলি যেগুলি আপনাদের পাওয়া উচিত, আপনাদের জন্য তৈরি করা হয়েছে, আপনাদের জন্য স্কিম তৈরি হয়েছে, সেগুলি আপনাদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার কাজ হচ্ছে আমাদের সরকারের উদ্যোগে, পৌর নিগম থেকে। এই কারণে Reported by Pranab from Agartala, Chini Khorang. On Sunday evening, with a head-on collision between a bike with number TR07D5809 and an eco-vehicle with number TR080536, a youth from the bike was injured. The name of the injured is Papu Devnath. Incident occurred at Beltoli area of Madhupur. According to the details, it is known that Papu Devnath and Sachin Charkar were coming towards Hapania from Kamalasagar by a bike with number TR07D5809. On the meantime, an eco-vehicle with number TR080536 was coming from the opposite side and it collided with the bike. In an accident, a youth named Papu Devnath was injured. It is known that his leg was broken. After the incident, he was taken to Madhupur Hospital and later he was referred to Agartala GB Hospital as he was severely injured. কিছুক্ষণ আগে একটা বাইক পালসার বাইকে কমার্স করতে যাইতেছে, এটা কি বাড়ি কমার্স করতে যাইতেছে, হঠাৎ মানে দ্রুত গতিতে আসলো, সেটা তোমার ওই দু গাড়ি বাড়ি দিছে, সম্ভবত ঢিংটিং করে রাখছে। বাইকের চালক? হ্যাঁ, বাইকের চালক। তারপর আমরা ওই তো জনসংখ্যা আইসি আয়া আদাতি হসপিটালে নিয়ে দিছি। কি অবস্থা, এর কেমন অবস্থা? এর অবস্থা খুবই খারাপ, একটা পাও বাইকে গেছে। দুজন আসলো বাইকের মধ্যে, দুজনতে একজন আরেকটা একদম করতে পারে না, একদম মদ খেয়ে খুব খারাপ অবস্থা আছে আর ঠেংটা ভেঙে গেছে। কোন জায়গাটা রয়েছে? এটা মধুপুর বেলতলি। এখন কোন জায়গায় নিয়ে গেছে? মধুপুর হসপিটালে নিয়ে গেছে। তার পরিচয় জানা গেছে নি? না, পরিচয় কিছু জানা গেছে না কোন জায়গার কি। আমার সাইডে বাইক লাগাই দিচ্ছে, আগে লাগাইছে।
কয়জন ছিল এরা দুজন আছে। আপনি কোন সাইডে আছিলেন? আমার সাইডে আমি ডান সাইডে। আপনি কোন দিকের থেকে কোন দিকে যাইতেছিলেন? আর আমি ইয়ে থেকে কোনো আর ইয়ে থেকে মধুপুর থেকে আমি কসবা যাইতেছি। কসবা যাইতেছিলেন? আর তারা কমলা সাগর থেকে আইতেছে? আপনার নাম? আমার নাম গোবিন্দ সাহা। বাড়ি? বাড়ি তেলিয়ামুড়া কৃষ্ণপুর। তেলিয়ামুড়া? কৃষ্ণপুর। আপনার কি গাড়ি ছিল? আমার ইকু গাড়ি। কয়জন ইনজিওর্ড হয়েছে? 2 জন। Bureau Report, Chini Khorang. Once again, Tripura Basketball Association filed a case against Tripura Olympic Association Secretary Rupak Dev Roy in East Agartala Police Station. The members of Tripura Basketball Association said a case has been filed in the name of Tripura Olympic Association Secretary Rupak Dev Roy by organizing a press conference on Monday. আমরা একটা বিশেষ পরিস্থিতিতে আজকে সাংবাদিক সম্মেলন করতে যাচ্ছি। আপনারা জানেন ক্রীড়া জগতে আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যে বাস্কেটবল সংস্থা দীর্ঘদিন ধরে রাজ্যের ক্রীড়া স্বার্থে ছেলে খেলোয়াড়দের কোচিং বিভিন্ন ন্যাশনাল প্রতিযোগিতা করিয়ে থাকে। তো দুর্ভাগ্যবশত আমাদের রাজ্যে একটা সংস্থা ত্রিপুরা স্টেট অলিম্পিক সংস্থা রূপক দেব রায়, যিনি প্রতিনিয়ত রাজ্যের নাম দিয়ে বহিরাজ্যের খেলোয়াড়দের খেলাচ্ছেন, সেটা সবারই জানা। আপনাদের সহযোগিতা সারা ত্রিপুরা রাজ্য সহ ভারতবর্ষের সব জায়গায় এটা প্রচার হয়েছে। আমি আজকে 2-3টি জিনিস আপনাদের সামনে উপস্থিত করতে চাইতেছি যে আমরা যে ত্রিপুরা যে বাস্কেটবল সংস্থা, আমাদের এই সংস্থা ত্রিপুরা কোঅপারেটিভ সোসাইটির অ্যাক্টের অনুমোদিত সংস্থা। পাশাপাশি আমরা ত্রিপুরা স্পোর্টস কাউন্সিলের অ্যাফিলিয়েটেড ইউনিট, আমাদের কাছে সেই ডকুমেন্ট আছে। তারপর আমাদের অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের অনুমোদিত সংস্থা হিসাবে আমরা কাজ করছি। কিন্তু এই মাসের 3 তারিখ থেকে, ডিসেম্বরের 3 তারিখ থেকে জাতীয় স্তরে সিনিয়র ন্যাশনাল বাস্কেটবল টুর্নামেন্ট লুধিয়ানাতে হচ্ছে। সেখানে ত্রিপুরার একটা টিম, ম্যান টিম পার্টিসিপেট করছে এবং খেলছে। আমরা তার প্রমাণপত্র হিসেবে গতদিন সমস্ত কিছু কাগজপত্র পেয়েছি এবং আমরা সেটা নিয়ে আমাদের বিএফআই বাস্কেটবল ফেডারেশনকে আমরা অবৈধ ইলিগাল টিম, যেখানে ত্রিপুরার ছেলেরা খেলে না, আমরা বিস্তারিতভাবে ওনাকে অবগত করেছি। হ্যাঁ, পাশাপাশি শুধু তাই নয়, পাশাপাশি আমাদের ক্রীড়া ক্ষেত্রে ত্রিপুরার ছেলেদেরকে বঞ্চিত করে বাইরের ছেলেদেরকে খেলাচ্ছে, তার জন্য আমরা আমাদের সংস্থার পক্ষ থেকে কালকে এটা পূর্ব থানাতে একটা এফআইআর করেছি এবং সঙ্গে আমরা প্লেয়ার লিস্ট, যারা যারা খেলছে সেই প্লেয়ার লিস্টকেও আমরা দিয়েছি। তারা কি ত্রিপুরার নাম? তারা বহিরাজ্যের সমস্ত নামগুলি, বহিরাজ্যের প্লেয়ার। আমাদের রাজ্যের কোনো খেলা নয়। আমরা সমস্ত ডিস্ট্রিক্ট সেক্রেটারি, প্রেসিডেন্টকে সারাদিন কালকে ফোন করেছি যে ওখান থেকে কোনো ছেলে মেয়ে গেছে, কিন্তু নেই। এই টিমটা যে গেছে তার জন্য আমাদের রাজ্যের কোনো নির্বাচনী ট্রায়াল করা হয়নি, সেটা অন্ধকারে রেখে রাজ্যের খেলোয়াড়দের বঞ্চিত করে সেই বহিরাজ্যের খেলোয়াড়দের খেলাচ্ছে। তাই আপনাদের মাধ্যমে আমরা সারা ত্রিপুরা রাজ্যের এবং প্রশাসনের কাছে দাবি রাখছি যে তার একটা কঠোর ব্যবস্থাপনা যাতে করা হয়, যেন ত্রিপুরার ছেলেমেয়েরা সেই জাতীয় খেলা থেকে বঞ্চিত না হয়। Reported by Pranab from Agartala, Chini Khorang. Today's news has come to an end. For more exclusive news and to get latest update about the state and the nation, keep watching Chini Khorang. মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন। লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে 1টি চামচ ফ্রি। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। জুহি, এতক্ষণে সময় হলো?
তুই একটু বদলাস বদলাবো কেন? আয় তোকে একটা জিনিস দেখাই। জুইমা ওকে একটু রেস্ট নিতে দাও। ওসব হবে কই? আমার লাগেজটা। তুই চল না, চল। কতদিন পরে এসেছিস মনে আছে? সই, এই সই, এই দেখ আমার প্রথম প্রেম। তুই দেখে বাবা দিয়েছে আমাদের স্বর্ণকমল। তোর জন্য একটা সারপ্রাইজ আছে। মানে? এই দেখ। বাহ কি সুন্দর, এটাও স্বর্ণকমল জুয়েলার্স। আমাদের ভালোবাসাটা একই রয়ে গেল বল। স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি নিবেদন করছে ধনতেরাস ধনবৃদ্ধি ৫ থেকে ১২ নভেম্বর ২০২৩। প্রতি কেনাকাটায় নিশ্চিত সোনা ও রূপোর কয়েন, সোনার গয়নার মজুরিতে ৩০% ডিসকাউন্ট, হীরের গয়নার মজুরিতে ১০০% ডিসকাউন্ট, রূপোর গয়নার মজুরিতে এবং গ্রহরত্নের মূল্যে ১৫% ডিসকাউন্ট। প্রতিদিন 4টি সোনার লকেট জেতার সুযোগ আর মেগা লাকি ড্রতে জিতুন 3টে ডায়মন্ড নেকলেস অথবা 3টে স্কুটি। সবার সাদর আমন্ত্রণ রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, উষাবাজার, আগরতলা, ধর্মনগর এবং বিলোনিয়া। We are hiring experienced trainers for skill training project in Agartala. Food processing with 2 to 3 years experienced in baking and street food. Fish culturing with 2 to 3 years experienced in biofloc fish rearing. Candidate having any graduate degree with diploma or certificate in the relevant field can apply for the post. The job will be taken on first come first serve basis with attractive salary. Contact Don Bosco Vocational Training Center, Agartala, West Tripura. To apply, call 7005-440-089 or 7005-711-893. Email to us at jpulinsdb@gmail.com or bitsskillshillong@gmail.com. তো খুশি নতুন কম্পিউটার? নতুন কম্পিউটার তো কত দিয়ে নিলে? বিশ্বাস হবে না, ৭,০০০ টাকা। কি মাত্র ৭,০০০ টাকা? ৭,০০০ টাকা। কোথা থেকে নিলে? ব্রাইট কম্পিউটার। ব্রাইট কম্পিউটার? তাহলে চলুন আমরা ঘুরে আসি ব্রাইট কম্পিউটার থেকে। पानी सारे गा सारे पा मा गा। স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। গ্রহ নক্ষত্র বিরূপ হলে পাথর নিয়ে কি আপোষ চলে? শুধুমাত্র পরীক্ষিত গ্রহরত্ন কিনুন, মনের শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখুন। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, খোয়াই, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। জুহি, এতক্ষণে সময় হলো? তুই একটু বদলাস। বদলাবো কেন? আয় তোকে একটা জিনিস দেখাই। জুইমা ওকে একটু রেস্ট নিতে দাও। ওসব হবে কই? আমার লাগেজটা। তুই চল না, চল। কতদিন পরে এসেছিস মনে আছে? সই, এই সই, এই দেখ আমার প্রথম প্রেম। তুই দেখে বাবা দিয়েছে আমাদের স্বর্ণকমল। তোর জন্য একটা সারপ্রাইজ আছে। মানে? এই দেখ। বাহ কি সুন্দর, এটাও স্বর্ণকমল জুয়েলার্স। আমাদের ভালোবাসাটা একই রয়ে গেল বল। স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন।